آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ایسے پولیس اسٹیشن کی جس کا نام ہے تھانہ فیکٹری ایریا، جو کہ والٹن روڈ پہ جو لوگ جانتے ہیں، جو لاہور کے رہنے والے ہیں اور جن کو جو نہیں بھی رہنے والے، کیونکہ ان کا ادھر سے ضرور گزر ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ شہر کا بہت ہی اہم ایریا ہے، اس کے قریب ترین ماڈل ٹاؤن کچہری بھی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو علاقہ ہے، کانسٹیچوئنسی ہے، یہ مسلم لیگ کی ایک اس کا ایریا ہے سارا، جو اس کا حلقہ ہے، اور یہاں سے ایک بہت ہی پاکستان مسلم لیگ کے لیڈر جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، انہوں نے ہمیشہ یہاں پہ سیاست کی ہے، ایم پی اے کی بھی اور پھر ایم این اے کی بھی، اور جب ابھی بھی ان کا یہی ایک بڑا بیسک جو ان کا یہ کانسٹیچوئنسی ہے یہی ہے، اور اسی حلقے سے پاکستان اور ان کے مد مقابل جو ہوتے ہیں، ابھی اسی دور جو پچھلا الیکشن گیا ہے 2018 کا، اس میں پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بھی ان کے مد مقابل تھے، تو پھر انہوں نے ایک سیٹ چھوڑی ہے، تو یہ بھی سمجھے یہ وہی علاقہ ہے۔ اسی علاقے میں بہت ہی پاکستان کی اہم شخصیات رہائش پذیر ہیں، اور اسی روڈ کے اوپر ہی ایک جو ایم پی اے ہے مسلم لیگ کا یاسین سہل، اس کا بھی اسی بہت قریب ان کا بھی گھر ہے، اور اسی علاقے میں یہ جو ایک میں نے بتایا جیسے کہ ماڈل ٹاؤن کچہری، یہ ماڈل ٹاؤن کچہری جو لاہور ہے فیروز پور روڈ کے اوپر، اس کا جو پچھلا حصہ ہے اس پہ نواز شریف، بالکل کچہری کے ساتھ جو ایک روڈ اندر کو جاتا ہے وہ نواز شریف کالونی کہلاتا ہے، اور ان کے درمیان یہ جو کراچی سے لاہور ٹرین آ رہی ہے، جو لائن ہے وہ اس کے اوپر ہے، اور آگے آپ کو نظر آتا ہے وہ والٹن روڈ سے اور یہ اس کے درمیان لائن کے درمیان جو ہے وہ ہے ایل ڈی اے کوارٹرز، ان کو ایل ڈی اے کوارٹرز بولا جاتا ہے، کبھی انہیں یہ شاہ جمال کے نام سے بھی، کیونکہ وہاں سے لوگ یہ آئے تھے اٹھ کر۔ میں آپ کو یہ ساری اس کی ہسٹری علاقے کی تھوڑی سی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، چونکہ میری بھی رہائش اسی علاقے میں رہی ہے والٹن روڈ کے اوپر ہی، تو میں اس تھانے کے متعلق بھی بہت قریب سے جانتا ہوں، یعنی اتنا قریب سے جانتا ہوں کہ النور ٹاؤن جو بالکل ہی فیکٹری کے ساتھ ہے ادھر ہی میری رہائش بھی تھی، تو یہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہ تھانہ فیکٹری ایریا یہ اس کی کیا کیٹیگری ہے، چونکہ اس کے بالکل یہ ساتھ جو ہے وہ سارا ڈیفنس جو ہے وائی بلاک کا جو حصہ ہے، اور یہ جو ایک لاما کبال ٹاؤن جسے کہتے ہیں اس کا بڑا روڈ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی گزرتا ہے، اور بہت یہ ایک اور پیکجز فیکٹری، اور پھر یہ جو بہت بڑا دنیا کا سکینڈل ہے حلہ ملک والوں کا، وہ یاد ہوگا، تاریخ میں رہے گا ہمیشہ، وہ بھی ایک یاد رہے گا لوگوں کو، اور یہاں اس کے قریب آپ یہ سمجھیں کہ جو وائی بلاک کا بالکل جو ایک ایریا ہے، اس کے فیکٹری ایریا کے پیچھے جو دیوار ہے ادھر ہی جناب شہباز شریف صاحب کی ایک مسز بھی تشریف فرما ہوتی تھی، وہ بھی ادھر ہی، تو یہ سمجھے اس لحاظ سے کتنا اہم ہو سکتا ہے یہ، اور اسی میں ہی یہ جو باب پاکستان ہے آزادی کا جسے نام دیا جاتا ہے وہ بھی ادھر ہی ہے والٹن والا، اور ادھر ہی اسی ایریے میں ہی وہ جو والٹن ایئرپورٹ کہلاتا ہے وہ بھی ادھر ہی ہے، اور بہت پھر سارا گلبرگ کا علاقہ یہ اتنا اہم علاقہ ہے، اور یہ میں بھی بتا دوں اسی علاقے میں تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے میں ہی یہ جہاں پہ قتل ہوا ہے ایک پرویز مسیح کا، جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے، وہ 6 بہنوں کا ایک ہی بھائی، لیکن یہ گولی یہ جب دماغ میں اندر انسان کے اندر ایک نفرت کا پہلو جاگ چکا ہے جو پاکستانی مسلمانوں کے اندر، اس کو کم کیا جانا یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی خوش بختی ہوگی، ورنہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے، جس تھا گرائی میں جا رہا ہے، وہ لگتا نہیں ہے کہ کوئی اس میں اچھائی کی صورتحال نظر آ سکے۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، پرویز روشن لبرٹی کارنر میں آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور میں آج آپ کو بڑی کلیئر چیزیں بتاؤں گا، یہ اس قتل میرے پاس FIR ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا، اور میں پڑھوں گا اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو DGA BKK 2020 کو سبسکرائب نہیں کیا، لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، اور اپنے کامنٹس نہیں لکھے، میری ان سے درخواست ہے، یہ لاہور سے لے کے ماڈل ٹاؤن لاہور سے لے کر یہ ملتان، اور ملتان سے لے کر کراچی، کراچی سے لے کر امریکہ اور لندن تک، جہاں تک میری آواز جاری ہے، اور جو پوری مسیحی لوگ
मैं आपको वो भी एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें एक लोगों का जमे गफीर वहाँ पे उसकी जो नमाज जनाजा हुई है, जो उनको आखिरी रस्मात अदा की गई हैं, उसमें कितने लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है, वो भी आप ज़रूर देखें। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि ये मैंने थोड़ी सी आपको थाना फैक्ट्री एरिया जो है उसकी सिचुएशन बताई है। वहाँ पे सदा कोई करप्ट लोग ही नहीं आते रहे, लेकिन वो जो लाहौर के एरिया में पूरे में जो ज़्यादा जिसकी बोली लगती है, क्योंकि उसके साथ डिफेंस लगता है, वाल्टन रोड है, ये मॉडल टाउन का जो कचहरी वाला हिस्सा है सारा, ये जो मैंने कहा कि LDA क्वार्टर कहलाते हैं, वो भी सारा, और वो इसकी बहुत ज़्यादा कीमत जो मुबैना तौर पे जो मेरी मालूमात है, जो कि मैं बहुत करीब रहा हूँ उस पुलिस स्टेशन के साथ, तो मुझे ये खबर है कि वहाँ क्या क्या, मैं यानी कि एक बहुत से वाक़यात का चश्मदीद गवाह भी हूँ। लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसकी बड़ी कीमत 1 लाख की कीमत लगती है जब ये सेल होता है। आप सब जानते हैं जिस तरह पुलिस करप्शन में मुलव्वस है, लेकिन वहाँ पे सदा कोई इतने इसी तरह के लोग नहीं आते रहे, क्योंकि मेरा उनसे बहुत बड़ा करीबी था, गुजर था, तो वहाँ अच्छे लोग भी आए हैं जो लोगों की बात सुनते हैं। क्योंकि इसको एक ये भी है इसमें कि बहुत सी क्रिश्चियन आबादियाँ में, जैसे ये मॉडल टाउन है, मॉडल टाउन अनूर टाउन है, इसके साथ जो है मॉडर्न कॉलोनी है, ये सारी बहुत सी कॉलोनियाँ और हैं जो उसी के वर्कशॉप स्टाफ के नाम से कहलाती है। बहुत सी क्रिश्चियन आबादी इसमें बसती है। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, ये जो कत्ल हुआ है इसमें अब पुलिस क्या किरदार अदा करती, क्या वो अपना रवायती किरदार अदा करती है या कोई इसमें अच्छी पेशरफ्त करती है। क्योंकि जो वहाँ की मैंने मालूमात ली है, जो मुबैना तौर पर मुझ तक इंफॉर्मेशन पहुँची है, वो इंतहाई खतरनाक है। वो मुसलमानों ने ही उस इंसान को, परवेज़ मसीह को कत्ल किया, मारा है बहुत बुरी तरह, जो कि 6 बहनों का इकलौता भाई था, जो कि बहुत ही दर्दनाक है। और दूसरा, मैं FIR पढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि जो वहाँ की सियासी लीडरशिप है, जिसमें सरे-फरीस इंतहाई इसका घर करीब है शनीला रोड का, ये भी बता दूं आपको मैं। और वो जो एक मिनिस्टर है, ज़्यादा से ज़्यादा इस पुलिस स्टेशन से 5 से 6 मिनट उसकी दूरी पर उसका घर है, जो कि इंसानी हकूक़ का एजाज़ आलम अगस्टन है। और फिर जो एक और MP है, वो भी उसी एरिया में ही भट्टा चौक से बिल्कुल थोड़ा करीब रहता है वो बंदा, बिल्कुल उसके घर के बिल्कुल सीधा रोड उसके पुलिस स्टेशन के करीब आता है। तो मैं आपको ये बताऊं, अफसोस है कि किसी भी ऐसे शख्स ने उस मुतासरा खानदान के साथ जाकर कोई हमदर्दी नहीं की। और मैं कहता हूं बहुत अफसोस है, लानत है इन पर, और इनको तो फौरन रिजाइन करना चाहिए। ये मॉडल टाउन से मुल्तान, और मुल्तान से मैं कहता हूं कराची और लंदन और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और पूरी दुनिया मसीही जो कौम है वो इसमें गम में डूब गई है, क्योंकि क्रिश्चियनों का वहां पे ये हाल है। इस तरह वो जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, और इसका कौन जिम्मेदार है? आपको याद होगा कि शेख रशीद ने, जो कि वजीर दाखिला है, क्रिसमस के ऊपर कहा था जी मैंने कभी क्रिश्चियन मांगते हुए नहीं देखे। तो हमारे कुछ जुनूनी लोगों ने, ना समझ लोगों ने कहो जी बड़ा शेख रशीद साहब ने बड़ी, और भाई ये अब क्या हुआ है कत्ल का, क्या बनेगा इस कत्ल का? पहले भी वहां इस तरह के बहुत संगीन कत्लो गारत हो चुकी है मसीहों के ऊपर, जिसका कभी आज तक कुछ नहीं हुआ। तो इसका भी क्या बनेगा? आप उनसे पूछे ना, उन लीडरों से भी जो शेख रशीद की बड़ी पोस्टें लगा रहे थे, यार ये मांगते तो नहीं है, गोली तो खाते हैं ना, बेइज्जत तो होते हैं ना, चित्तर तो खाते हैं ना यार रोज। इनका कभी या कभी, और तुम्हारी जिम्मेदारी है शेख रशीद, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ये कि तुम ये तमाम एजेंसियां पाकिस्तान की तुम्हारे अंडर है, मासवाए IP के, तो तुम्हें ये भी खबर होनी चाहिए कि यार ये क्रिश्चियनों के साथ क्या हो रहा है। ये तो उनके कॉलेजों का पढ़ा हुआ बंदा है, ये तो उनके स्कूलों का पढ़ा हुआ बंदा है जिन्हें मसीह कहते हैं, तो कुछ तो ख्याल करो। तो अब हम चलते हैं कि FIR में क्या दर्ज हुआ है और क्या दर्ज हुई है, कौन सी PPC की जो सेक्शंस हैं, जो दफात हैं, वो लगाई गई हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने किया है और किसने ये दर्ज कराई है FIR। तो ये जी इस FIR तो ये जो है थाना फैक्ट्री एरिया, और इसका जो टैग नंबर है वो है जी FA-2-14, यानी ये 14 फरवरी को दर्ज हुई है 2022।
اور پھر جو اس کا نمبر ہے یہ 4560 ہے. میں ایک بار پھر دہرا دوں, اردو میں کوشش کرتا ہوں. FA-2-14 یعنی 2 فروری اور پھر اس کے 2022, اور اس کا جو نمبر ہے وہ 4560 ہے. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا FIR کا جو ای ٹیگ نمبر ہے وہ یہ کوئی بندہ بھی وہاں سے یہ حاصل کر سکتا ہے, ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور یہ معلومات دے سکتا ہے. اور جو تاریخ ہے وہ بھی ہے جی 14 فروری 2022, اور یہ ٹائم انہوں نے لکھا ہے جی 1:45 PM لکھا ہوا ہے. تو جناب یہ ہے اس کا نمبر, جس کو چاہیے ہو, جس کو معلومات چاہیے ہو وہ ان سے لے سکتا ہے, ان سے بات کر سکتا ہے, اور ان بیچارے کرسچنوں کے اوپر جو بیت رہی ہے اس کی انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. اور کوئی بھی ان کا مسیحا, شاید کوئی مسیحا جاگ جائے جو ان بیچاروں کو اس قتل و غارت سے بچائے, جو ان کے اوپر پاکستان کے مسیحوں کے اوپر جو ہر روز ایک نیا سے نیا ایک ڈرامہ ہو رہا ہے. آپ بات سمجھے میری, جو ان کی عزت نہ بچیوں کی عزت ہے, نہ بہنوں کی, نہ بیٹیوں, کسی کی بھی, ماؤں کی, اور جس طرح ہر روز ذلیل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اس پہ دفعات لگائیں گے انہوں نے, اور جو اپلیکینٹ ہے جس نے درج کرائی گئی یہ درخواست, ان کا نام ہے جی اختر بٹی صاحب ہیں, اور یہ LDA کوارٹر ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہے, اور یہ وہ میں ایڈریس تو نہیں پڑھوں گا ان کے گھر کا, تو میرے پاس ہے, ان کا شناختی کارڈ نمبر پہ لکھا ہوا ہے, اور لیکن وہ بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا, آپ وہاں سے لیں اور پڑھیں. میں نے آپ کو نمبر بتا دیا ہے, ان کا FIR کا نمبر. اور جو بندہ ہے وہاں پہ TSI تھانہ فیکٹری ایریا, اس کا نام ہے وقاص احمد, اس کا نام وقاص احمد ہے. اور جو PPC درج کروائی گئی ہیں, دفعات جو سیکشنز لگے ہیں وہ 302 یعنی 302, 3434 تیبے 148 تیبے, اور یہ 149 تیبے, یہ انہوں نے دفعات لگائی ہیں اس کے اوپر جن لوگوں نے. اور یہ بھی ایک ہجوم تھا, یہ ہجوم کا کام ہے جنہوں نے یہ قتل کیا. اگر ان کی کوئی ذاتی بات ہے تو کوئی 1-2 لوگ ہوتے نا جو اسے مارتے یا اسے قتل کر دیتے, لیکن یہ بھی ہجوم نے کیا ہے, جو میری معلومات ہے مبین ہوتا. اب دیکھیں یہ کیا لکھا ہے جی, ان کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے, اور پھر یہ جو اکرم صاحب ہیں, محمد اکرم ASI صاحب, اوپر انہوں نے وقاص احمد لکھا ہے TSI, اور اس کا کوئی ہوگا, کوئی افسر ہوگا بڑا. تو یہ جناب ان کے نمبر لکھے ہیں, اور یہ بیلٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس شخص کا جس نے یہ درج کیا ہے. اس کا بیلٹ نمبر ہے جی 2309L, عہدہ ہے ASI. اور یہ بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ فیکٹری ایریا لاہور جناب علی, درخواست برائے اندراج مقدمہ برخلاف سونی ولد اللہ دیتا, ایک بندہ. آگے ہے جی ملک بلی ولد نام لو, یہ ملک صاحب ہیں کوئی, وہ جناب سونی صاحب ہیں. اور پھر یہ ہے جناب سفیان بٹ, پھر ہے جی راجہ یوسف ولد ناملو, راجہ جیدی ولد ناملو, اور یہ جناب علی جیب قطرہ, اور یہ جیب قطرہ صاحب بھی اس میں ہے جی. پھر حسن عرف بوٹا ولد ناملو, اور شانی بٹ ولد ناملو. یہ جناب دیکھیں یہ کوئی 1-2 گیم نہیں تھی, یہ ہجوم تھا, یہ لوگ تھے. حماد ولد ناملو, اور آپ یہ اندازہ کریں 150 سے لے کر 200 آدمیوں کے سامنے, اور یہ لوگ وہاں پہ موجود تھے. ان کو شناخت کیا جا سکتا ہے, اور انہوں نے پرچہ درج کیا ہے جی 302 کا. اب ان کسی انسان کی بے رحمتی نہیں ہوئی, اس کو اس طرح اس درندگی کے ساتھ یار یہ کس طریقے سے اس کو بیچارے کو قتل کیا گیا یار. اور یہ اندازہ کریں, اور پھر لکھا ہے جناب ان کو شناخت کیا جا سکتا ہے, 150 سے 200 لوگ اسے مارنے آئے بندے کو. جناب گزارش, مطلب کیا مسئلہ تھا, وہ آپ 302 ہی لگا رہے ہیں اس کے ان کے اوپر. آپ ذرا سمجھیں, ASI صاحب آپ اس سے مشورہ کرتے, کسی DSP صاحب سے پوچھتے کہ ہجوم نے مارا تو ان پہ کیا لگے گا, ان پہ کون سا جرم ہوگا, ان کو کس طرح ان کی جی پروسیکیوشن چلے گی. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کچھ ایسا نہیں کیا. مجھے یہ میں جانتا ہوں اس کو, میں نے جیسے بتایا ہے اس تھانے کی ساری صورتحال کو. جناب علی گزارش ہے کہ سائل اختر بھٹی ولد پیر, سائل پراپرٹی ڈیلر, محنت مزدوری کرتا ہوں. آج بوقت تقریباً 1:45 پر
दोपहर 14/2/2022 को अपने घर वाक़या LDA क्वार्टर A/78 ब्लॉक में मौजूद था। अचानक गली में शोर शराबा की आवाज़ सुनकर बाहर आया तो देखा कि मुंदरजा वाला इल्ज़ाम अलियान, जिनके ऊपर इन्होंने लियान लगाया है, इल्ज़ाम दीगर 150 से 200 नामालूम अशखास, जिनको यानी कि इतने लोग थे, वो 150 से 200 लोग वहां पे मौजूद थे। ये FIR कह रही है, मैं नहीं कह रहा, किसी को शक ना हो। ये मौजूद थे और जिनको उन्होंने कहा जी वो शनाख्त कर सकते हैं, और वो गाली गलूच कर रहे थे। इसी इसना में मेरा सगा भतीजा, जो कि 7 बहनों और बीवी का अकेला ही सहारा था, उसकी बीवी भी थी, अंदाजा करें, जिसका नाम परवेज मसीह बद लियाकत मसीह मरहूम भी गली में बाहर मौजूद था, जिसने मना किया कि गली में गालम गलूच ना करें, जिस पर राजा यूसुफ ने ललकारा मारा कि परवेज को जिंदा नहीं छोड़ना, जिस पर राजा जेती और हसन उर्फ बूढ़ा ने मेरे भतीजे को बाजुओं से पकड़ लिया, और बाकी मुलजमान जो कि डंडों, सोटों, ईंटों और आतशी असला से मुसल्ला थे, शानी पट जो कि मुसल्ला पिस्तौल ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी, और इसी सना में गली में तकरीबन 250 से 250 से 270 लोग इकट्ठे हो गए। सोनी वल्द अल्लाह दिता ने अपनी आईनी, यानी कि उसके हाथ में ईंट थी, मेरे भतीजे के सर के पिछले हिस्से पर वार किया, जो मौका पर ही गिर गया, जो चंद मिनटों में मौका पर ही जान बहक हो गया। ये सारा वकूआ मेरे अलावा आगा खान उर्फ कालू वल्द डेविड मुख्तार और सोहल परवेज वल्द परवेज हमीद दीगर ने चश्मे खुद देखा है। वजह नाद ये है कि गुज़श्ता रात मुलजमान ने हमारे साथ झगड़ा किया था और चश्मदीद गवाह सोहल परवेज को जख्मी किया, जिस पर सोहल परवेज की आंखों और मुंह पर तशद्दुद के निशानात थे, जिसकी दरखास्त थाना फैक्ट्री एरिया में दी थी, जिस पर मुकामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर ये जनाब 918/22 मौरखा 14/2/22, यानी कि एक ही दिन ये वाक़या होता है सारा, को दर्ज किया। मुल्ज़मान को FIR करने पर शदीद गुस्सा था। ये जी वजह अनाद उन्होंने बनाई है कि जी उन्हें गुस्सा बहुत था, जिस बंदों को मार के गए हैं उसको जलील किया है, और उनके लिए वो कोई 7 लोग कह रहे हैं तो जनाब उसकी बजाय दूसरे बंदे को मार दिया। यार ये अंदाजा करें, जो कह रहा है कि यार शोर ना करो और तुम इतने लोग आ गए, ये किस प्लान के तहत आए हो? क्या पुलिस ने अब ऐसा कुछ होने जा रहा है कि उन लोगों की भी को शनाख्त किया जाएगा कि यार ये शनाख्त के लिए आए, और उनको भी गिरफ्तार किया जाए, और वो भी जेलों के उनको पता चले। खैर छूट तो वो सारे जाएंगे, रिहा हो जाएंगे सारे, वो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, जो कि क्रिश्चियनों का मसला है। इनकी क्या औकात है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से आज फिर हमलावर वो, यानी एक बार हो गई दर्ज और पुलिस ने इस पर कोई नोटिस नहीं लिया, उसने कुछ नहीं किया। ये मैंने बताई ना आपको, कोई तारीफ बताई है थाना फैक्ट्री एरिया की, चूंकि वो सिर्फ इस पे चलते हैं, या उन्हें कोई किसी खाजे का, किसी बड़े बंदे का फ़ोन की दरकार होता है, फ़ोन भी दरकार होता है और पैसे भी दरकार होते हैं, किसी माहौल के, किसी सोहल के। आज फिर हमला हावर होकर मेरे भतीजे को नाहक कत्ल कर दिया है और सोहल को जख्मी किया, यानी उस बंदे को फिर दोबारा जख्मी किया। मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अलरज दस्तखत उन्होंने किए हैं जी, निशान अंगूठा लगाया है अख्तर भट्टी साहब ने, और कार्रवाई की उम्मीद करते हैं बेचारे। और वो हमरा जनाब ये मोहम्मद असलम साहब हैं, इनको 11/8/57 और यानी कि जी उनका नंबर शंबर है, और जिन्होंने बताया जी कि पैकेज माल मेन वाल्टन रोड जो जनाब ये कोड नंबर उनका लिखा है सारा, और ये सारी चीज़ें जनाब उन्होंने अस्पताल पहुंचाया बंदे को, और फिर वहाँ उसकी कल लाश जो गुजरी कल है, आज यानी वेंसडे है, कल ट्यूसडे को उस बेचारे की लाश को दफना दिया। और वहाँ पे एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है मसीहों की, जो वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने मिल के वहाँ पे जो
उनकी आखिरी रस्म आता था कि उसके लिए दुआ की, बेचारे उसकी 6 बहनें, उसकी बीवी के लिए उन्होंने दुआ की, यार जितना भी दुख किया जाए, जितनी पाकिस्तान के अंदर मसीही लोगों के ऊपर ज्यादती हो रही है, खुदा ना करे खाकम बदहन कि किसी और दुनिया अकलीतों के, किसी भी मुल्क में अकलीतों के ऊपर ऐसी ज्यादती है, तो यार ये बहुत बड़ी ज्यादती है। कोई ने कुछ देखता और उस बंदे की जिंदगी को खत्म कर दिया, ये क्रिश्चियन है जी, इस पे लगा दो, और कुछ नहीं है तो ये 295, ये 295 भी 295 सी लगा दो और इनका काम खत्म कर दो। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है, और अभी तक जिन मेरे दोस्तों ने और जिन मेरे जानने वालों ने, प्यार करने वालों ने ये मेरे चैनल को DGA BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये आवाज जो है पूरी दुनिया की एम्बेसियों तक पहुंचे, पूरे आला अवानों तक पहुंचे, पार्लियामेंट तक पहुंचे। जनाब असद कैसर साहब जो कि स्पीकर हैं, जो कि खान साहब कप्तान हैं जी, उन्होंने 2-4 वो दिहाड़ीदार रखे हुए हैं अपने साथ, और एक खतून भी रखी हुई है शनीला रोत, इन तक पहुंचे। और शायद इनको बगैरती से, शर्म से शायद कुछ इनकी गैरत थोड़ी बहुत ही, उम्मीद नहीं है, फिर भी खुदा पे तो उम्मीद है ना, उम्मीद रखें ताकि ये इन तक आवाज पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर।